ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਸਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और ये बहरान जड़ा है ये कोई हकीकी या सच्चा बहरान नहीं होंदा, ये हमेशा किसी हुकूमत की गलत फैसले तो या शुगर मिलों की जिहड़ी है बदमाशी उहदी वजह तो आंदा है। कभी जान के जिहड़ी है चीनी जिहड़ी है वो रोक ली जाती है कीमत उत्ते करने वास्ते। एक वक्त आंदा है कि पहले महीनों के चीनी इंपोर्ट कर लो फिर एक्सपोर्ट कर लो। उसकी वजह यह है कि चीनी जिहड़ी है वो भी कणक की तरह एक सियासी फसल बन चुकी हुई है, सियासी जिहड़ी कमोडिटी बन चुकी हुई है। साढ़े जड़े है ने शुगर मिल मालकान उन्होंने चो शायद ही कि एक अद्धा होवे जड़ा कि सियासतदान ना होवे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े मुंतखब नुमाइंदे जड़े ने शुगर मिलां उन्हां दियां ने, जिस तरह के जो चाहते हैं वो आवाम ना करते हैं, जो चाहते हैं वो जड़ा गन्ने का काश्तकार उहदे नाल करते हैं। इस साल भी जड़ा है पंजाब दियां 46 शुगर मिलां जड़ियां ने उन्होंने किसानों के कोलों 4 खरब 96 अरब रुपए की जिहड़ी है वो गन्ना खरीदया है। तो पेमेंटां दा हिसाब देखिए तो हुकूमत पंजाब का जिहड़ा महकमा है केन कमिश्नर ऑफिस उहदे मुताबिक अज के दिन तक 96% पेमेंट हो चुकी हुई है। लेकिन जाहिर गल है कि ये हुकूमत का दावा है। किसान के बारे की कहते हैं और वैसे भी जो शुगर मिलों का जो कमाद खरीदन का निज़ाम है, नजायज़ कटौतियां ने, पेमेंटा जड़ा है वो तखीर है, ये सारी वजूहात की ने, इसका खात्मा किस तरह होएगा? क्या साडा जड़ा किसान भरा है वो कनक के हथों ही मरदा रहे तो कमाद के हथों ही मरदा रहे? ये सूरत हाल जिहड़ी है ये अच्छी नहीं है। तो ये उत्ते गल करांगे अज दे प्रोग्राम। साडे स्टूडियो मौजूद ने जनाब महमूद बुखारी साहब जिहड़े चेयरमैन ने आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। तो थोड़ी देर बाद सानू ज्वाइन करेंगे किसान रहनुमा जनूबी पंजाब तो जनाब साहिब परवेज साहब। सब तो बुखारी साहब ये दसो, तुसीं बड़े लंबे अरसे तो ना कमाद की गल कर रहे हो, हुकूमत कहती कि पेमेंटा हो गई ने, शुगर मिलों ने पेमेंटा करदियां ने, तो हुण रौला की है तुहाडा हुकूमत दे नाल शुगर मिलों दे नाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब तुहाडा ते तुहाडे चैनल दा। गुजारिश है कि ये हुकूमती दावे हमेशा यही हुंदे ने, लेकिन जिहड़ा असल हकायक ने वो इहदे कोलों बिल्कुल बरक्स हुंदे ने। गुजारिश ये है कि असीं तां कहांगे कि गन्ने दे काश्तकार नूं वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पंजाब ने बेआसरा छड़ दिता और ओदा कोई पुछण वाला नहीं, कोई दसण वाला नहीं। और उस दे विच तुसीं ये देखो कि डीरेगुलेट दे नाम दे उत्ते या फ्री मार्केट आख लो, उस दे नाम दे उत्ते एक नवा धंधा कहते ना, जो धंधा है वो गंदा है। ये वो गंदा धंधा जिहड़ा ना ये शुरू किया कि किसानां नूं सपुर्द कर दिता इस जालिम जिहड़ी शुगर माफिया वा और शुगर मिल वाले ने उन्हां दे। तुसीं हैरान होवोगे कि इस वेले कोई पुछ दस कोई नहीं हैगी है, क्योंकि मोहतरमा ने आंदे जिहड़ा है वो शुगर जिहड़ा केन कमिश्नर है उसनूं केन कमिश्नर जिहड़ा है उसका सीट अबालिश कर दी और उसका चार्ज दे दिता डायरैक्टर फूड नूं। हुण तुसीं ये देखो कि असी डायरैक्टर फूड नाल की गिला करिए कि उन्हां कोल दोहरी जिम्मेदारी आ गई। बुखारी से मेरा ख्याल है कि थोड़ी जी चीज़ की वजाहत जरूरी है कि अबॉलिश नहीं की सीट उन्होंने। पहले केन कमिश्नर लैदा होंदा सीगा, डीजी डायरैक्टर फूड लैदा होंदा सीगा। जो नवा महकमा उन्होंने बनाया फूड सेफ्टी का तो उन्होंने दोवां नूं इकट्ठा करता है। हुण डीजी फूड ही जिहड़ा वो केन कमिश्नर है। सर जी कल इधरों फड़ लो या इधरों फड़ लो, गल उही है जिहड़ी मैं कीती है कि सवाल पैदा होंदा है कि देखो गंदम दा बहरान आया और मौजूदा जिहड़े डीजी फूड ने उन्होंने पॉलिसी बनाई गंदम दी, बड़ा अच्छा एक इकदाम किया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियां इन्नियां ने कि मैं देखो उस तो पहले जमान वटू साहब सीगे वो पूरे पंजाब का उन्होंने दौरा किया
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਰੂਦਾਤ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 280 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 75 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਗਿਣਵਾਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਪੋਰੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਪੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 100 ਮਣ 150 ਮਣ ਫੀ ਟਰਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੰਗ 59 ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ 213 ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਵਾ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਮੁਖਤਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ?
ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫਸਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ? ਪਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 800 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਏਕੜ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 1200 ਮਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਮਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 800 ਮਣ ਪਰ ਏਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਿਆਂ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜੀਬ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਦਬਖਤ ਕਵਾਂਗਾ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਆ। ਜਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 100 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 44 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਬਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 44 ਅਰਬ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।